السلام علیکم. بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیر. میں ہوں محمد کامران. اور میں ہوں شائستہ شہزاد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, بلیٹن میں آپ کو بتائیں گے. خان کی حکمت عملی تبدیل, لانگ مارچ کا سفر طویل, حکومت کیا کرے گی سبیل, اور کراچی سے سفر شروع. اسلام آباد میں جب عوام پہنچیں گے تو کمزور دل والے برداشت نہیں کر سکیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو. بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان سے گفتگو میں کہا, عوام کی خونی انقلاب کی راہ میں کھڑا ہوں, ملک میں سافٹ انقلاب آئے گا. اعظم سواتی اور شہباز گل پر تشدد مجھے پیغام دینے کے لیے کیا گیا. تشدد کرنے والے کہہ رہے تھے یہ سب کچھ عمران خان کے ساتھ بھی ہوگا, لیکن میں ڈرنے والا نہیں. سب سے زیادہ زرداری نے سندھ کے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے. میں چیلنج کر کے سندھ کا دورہ کروں گا. یہ لوگ ڈر رہے ہیں اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو بھی دکھاتے ہیں. میں جو ہونے والا ہے اس سے بڑا فرق پڑے گا. اسلام آباد میں جب وہ پبلک آئے گی اس سے کمزور دل والے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. کوئی انتشار نہیں ہوگا. میں یہ آپ کو کہتا ہوں, میں قانون اور آئین کے بیچ میں رہوں گا, لیکن جب عوام کا سمندر آ جاتا ہے نا, اس کے بعد کام پہ ٹانگتی ہیں ان لوگوں کی جو جعلی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, جو کمزور ہوتے ہیں, ذاتی ایجنڈا پہ ہوتے ہیں, جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ڈیلز کرے ہوئے ہیں, یہ سارے بہ جاتے ہیں. یہ جو قوم کھڑی ہوگی پاکستانی عوام ہوگی, تو یہ کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا. اور میری کوشش یہ ہے کہ میں ہر چیز پرامن رکھوں, اور یہ جو عوام کا غصہ اس وقت ہے اس کو ڈائریکٹ کروں ایک پرامن انقلاب کی طرف. 6 مہینے سے ہر حربہ استعمال کیا گیا. پہلے ہمیں پورا کرش کیا, میڈیا کو کنٹرول کیا, صحافیوں کو کنٹرول کیا. کبھی ایسا میڈیا کنٹرول نہیں ہوا. مشرف کے دور پہ میں اس کی اپوزیشن میں تھا, میں نے کبھی میڈیا کے اوپر پابندیاں, صحافیوں کے اوپر اس طرح کی سختی, دھمکیاں, FIR میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا. مجھے تو ایک مجرم بنا دیا, جیسے میں کوئی ہندوستان کا جاسوس ہوں, جیسے میں کوئی ملک کا مجرم ہوں, کوئی دہشت گرد ہوں. جو انہوں نے میرے سے کیا ہے پتہ نہیں, FIR, دہشت گردی, ہر دوسرے دن عدالت میں جاتا ہوں ضمانت کے لیے, صرف خوف پلانے کے لیے میرے لوگوں کو. ہمارے پر 25 مئی کو سختیاں کی, کبھی ایسے نہیں ہوا. جتنی مرضی پریس کانفرنس, جو پریس کانفرنس کرے گا وہ ذلیل ہوگا پبلک, جس طرح لوٹے ذلیل ہوئے پبلک میں. جو بھی, کیونکہ عوام ادھر کھڑی ہو, عوام نے فیصلہ کر لیا. کب تک وہ لوگ جو بیٹھ کے یہ ایک مصنوعی سیٹ اپ ہمارے پہ تھوپ کے بیٹھے ہیں, کب تک ان کو پتا چلتا ہے؟ اب یہ ہے. لیکن یا تو انقلاب پرامن ہے جو میں لے کے آ رہا ہوں, اور یا پھر وہ دوسری طرف نکل جائے گا, کیونکہ عوام آپ کے سامنے ٹیمپریچر نظر آ رہا ہے لوگوں. یہ جو ہو رہا ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. تو اب ان کے اوپر ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. مشرف کے مارشل لاء میں یہ نہیں ہو رہا تھا جو اب ہو رہا ہے. جس طرح کہ یہ اعظم سواتی کو جب تشدد کر رہے تھے اور شہباز گل کو پتہ کیا کہہ رہے تھے, عمران خان کو پتا اس سے بھی یہ ہوگا. مجھے ڈرانے کی کوشش کریں کہ تجھ سے بھی یہ ہوگا. جس طرح ہم ڈر جائیں گے. یہ بزدل لوگ ہیں, یہ ملک دشمن لوگ ہیں, یہ اپنے ایجنڈاز کے اوپر ہے, یہ ملک کو کمزور کر رہے ہیں. ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کمزور کرنا واحد فیڈرل پارٹی آج پاکستان PTI, اور سارے الیکشن میں نظر آ گئے. اگر اس کو کمزور کرنا ہے اور یہ چوروں کو مضبوط کرنا ہے, دشمنوں کی, بیرونی دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے میں کوئی چیز نہیں مانتا. اس کے علاوہ کوئی بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف مقصد رول آف لا ہے, اور رول آف لا کے اندر یہ جو چور ہیں, جب تک طاقتور مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں ہے. جو لوگوں نے یہ سارا کیا رجیم چینج, ہم نے اداروں سے تو لڑائی لینی نہیں ہے. کون چاہتا ہے؟ ہم اپنے اداروں سے لڑائی لینے کا مطلب پاکستان کو کمزور کرنا. کون چاہتا ہے؟ اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے تو لندن نہیں بھاگ جانا ہے کہیں, میرا تو یہی رہنا ہے. تو میں چاہوں گا جو ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتا ہے, میں تو غلامی سے بہتر موت. میرے خیال میں اگر آپ نے غلام رہنا بہتر مر جاؤ. پیپلز پارٹی کا سندھ گڑھ ہوتا تھا, نون لیگ یہاں تھی, یہاں تو انشاءاللہ پنجاب میں تو یہ گئے نا, اس لیے تو کم پہ ٹانگ رہی ہیں الیکشن سے. میں چیلنج کر کے انشاءاللہ میں سندھ کا دورہ کروں گا, اور میں آپ کو سندھ جو یہ زرداری مافیا نے جو وہ بیچارہ اصل تو سندھ کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے, میں نے سب سے زیادہ وہاں جا کے کیمپین کر رہی ہے. سارے پاکستان کو پتا چلنا چاہیے پہلے تو عوام کدھر کھڑی ہے. یہ عجیب کا ایسا سسٹم بن گیا ہے. پہلے کہتے تھے وہ چور ہیں, مشرف نے کہا چور ہیں, پھر NRO دے دیا, اب وہ ٹھیک ہو گئے. پھر میں الیکشن جب جیتا ان کو چور ثابت کیا, GIT بنی جس میں ہر ادارے کے لوگ تھے, اس نے ثابت کیا وہ چور ہے. اس کے بعد اب پھر ان کو ہمارے پہ مسلط کر دیا جس طرح ہم جانور ہیں. سارے اداروں کو سب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ عوام ہے, یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے, یہ قوم ہے, زندہ قوم اسلام آباد پہنچے گی. اور انشاءاللہ جو عوام اسلام آباد پہنچے گی, اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی پبلک نہیں دیکھی ہوگی.
हकीकी आज़ादी का जोश, खुद मुख्तारी हासिल करी बस्ती से काफले। लॉन्ग मार्च में शामिल होने से मार्च की रफ्तार सुस्त हो गई। अवामी जोश व खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार। कौमी काफलों से खिताब के बाइस लॉन्ग मार्च का अब 4 की बजाय 9 या 10 नवंबर तक रावलपिंडी पहुंचने का इम्कान है। चेयरमैन इमरान खान कहते हैं अवाम का एक समंदर है, लोग जौक दर जौक हमारे काफले में शामिल हो रहे हैं, इसलिए जल्द इस्लामाबाद पहुंचना मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं हमारा कंटेनर पैदल चलने वालों की मानद सुस्त रफ्तारी का शिकार है, इसलिए मुकर्ररा तारीख तक इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान नहीं है। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मेरी दयानतदारी पर सवालात उठाए। ये बदनीयत आदमी नून लीग के घर का नौकर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत में खड़ा करके पैसे निकलवाऊंगा और ये रकम शौकत खानम ट्रस्ट में जमा करवाऊंगा। चोरों को खुश करने के लिए फंडिंग और तोशा खाना केस बनाया गया। सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, मैं तुम्हारे से मुखातिब हूँ आज। तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी हूँ, कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा जितने तुम हो। इसलिए मेरे ऊपर ये इंपोर्टेड रूप है चोरों की, उनको खुश करने के लिए जो इसने फॉरेन फंडिंग केस में मेरा नाम लिया और तोशा खाना में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इससे मुझे नाअहल करार दिया था, अदालत ने उसको साइड कर दिया, नाअहली खत्म कर दी है। और मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि मैं इसके ऊपर 10 अरब रुपए का हर्जाना करने लगा हूं। जब तक मैं तुम्हें अदालत में नहीं खड़ा करके तुम्हारे से पैसे नहीं निकालता और वो फिर शौकत खानम को दूंगा जो तुम्हारे से हर्जाना निकालूंगा। आगे तुम किसी के कहने पे लोगों के ऊपर उनकी रेपुटेशन इस तरह ना बर्बाद करो। और इमरान खान शहीद खातून सहाफ़ी सदफ नईम के घर पहुंचे। लाहौर में उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। उनकी वालिदा से मिले, बच्चों के सर पर हाथ रखा, अहल खाना को 50 लाख रुपए का चेक भी दिया। लाहौर में वाक़े सदफ नईम के घर पहुंचने के बाद अहल खाना से ताज़ियत की, वालदा से मिले, बच्चों के सर पर हाथ रखा, कहा अल्लाह पाक सदफ नईम की बख्शिश करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदफ नईम के अहल खाना को 50 लाख रुपए का चेक भी दिया। सदफ नईम गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई लॉन्ग मार्च के कंटेनर से गिरकर जाँ बहक हो गई थी। इमरान खान ने बरवक्त कंटेनर को रुकवाकर जाए हादसा पर पहुंचे और सदफ नईम को अस्पताल पहुंचाने की हिदायत की थी। पीटीआई रहनुमाओं की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। परवेज खट्टर कहते हैं 35 साल हुकूमत करने वालों ने मईशत को तबाह कर दिया। हम महंगाई का खात्मा और मईशत की बेहतरी के लिए आए हैं। असद कैसर का कहना था कि हम अपना एहतजाज पुरअमन तौर पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं। पीडीएम जानबूझकर तसादुम चाहती है। शेख रशीद ने कहा कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना मजबूरी होगी। नस्ली और असली इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये उस वक़्त हमारे खिलाफ इन्होंने ड्रामा किया, शोर मचाया कि नाअहल है, महंगाई आ गई है, ये हुकूमत नहीं चला सकते और हम चला के दिखाएंगे। ये आए, सारे मुल्क ने देखा, पाकिस्तानियों ने देखा कि ये किस कदर लायक हैं। ये लायक होते तो 35 साल पहले हम तरक्की कर चुके होते। अगर पीडीएम कोई तसादम चाहती है और किस किस्म का रवैया चाहती है तो ये उनकी अपनी मर्जी है। हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से हम अपना रिचार्ज रिकॉर्ड करें। मैं इनको वार्न करना चाहता हूँ इस किस्म की हरकत से अगर कोई नुकसान होता है तो फिर आप जिम्मेदार हो। अगर बातचीत से मसला हल हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना मजबूरी। हम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जो असली और नस्ली होगा वो मुकाबले के वक्त, दहान के वक्त इमरान खान के साथ खड़ा हो। अंधेरा छट रहा है, रोशनी होने लगी है। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च कराची से चलने वाला काफिला नवाब शाह से सक्खर की जानिब रवा दवा है। आज दोपहर को काफिला सक्खर पहुंच जाएगा। सिंध में जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। पुरजोश कारकुनान ने अपने कायदीन पर फूलों की पत्तियां निशावर की। इमरान इस्माइल और अली जैदी काफिले की क़यादत कर रहे हैं। अली जैदी ने अपने खिताब में कहा कि जरदारी और उसके हवारी डाकू हैं, ये डाकू रहे तो मुल्क लूटते रहेंगे। नवाब शाह से कबल हाला में भी भरपूर इस्तकबाल किया गया। हज़ारों अफराद काफिले में शामिल हो गए।
नवीद हकीकी आज़ादी मार्च, शहर शहर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां। कराची से चलने वाला काफिला नवाब शाह से निकलकर सक्खर की जानिब गामजन, सैकड़ों गाड़ियों और कारकुनान की बड़ी तादाद हमरा। काफिला आज दोपहर तक सक्खर पहुंच जाएगा। शहर और करबो जवार से आने वाले काफिले भी शामिल हो जाएंगे। पीटीआई सिंध का काफिला सक्खर से तकरीबन 2:30 बजे रवाना होगा। इससे कबल काफिला नवाब शाह पहुंचा तो पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इमरान इस्माइल और अली जैदी काफिले की क़यादत कर रहे हैं। हाला पहुंचने पर भी काफिले का शानदार इस्तकबाल किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।